जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निगाह स्वागत करते हैं। बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लैके तुहाडे नाल हाजिर होए हैं। ट्रूली अ ग्लोबल प्रोग्राम बिकॉज जिस टॉपिक ਨੂੰ लैके अज डिस्कशन करन जा रहे हैं ਉਹ भी एक इंटरनेशनल मसला हैगा, सिखां दा इंटरनेशनल मसला। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲੋਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਐਂਡ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। उन चीज़ों को लैके सिखा ने आप दी आवाज़ प्रेजिडेंट बाइडन अगे उठाई। इस मुद्दे को डिस्कस करने लिए जिस तरह तुहानू दस्सिया एक ग्लोबल पैनल लैके तुहाडे नाल हाजिर होया। एंड सब तो पहले इस पैनल दे विच मैं अज दे प्रोग्राम दे विच को होस्ट KP सिंह जी नू स्वागत करना चाहती है। साडे इंडिया स्टूडियो तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। KP जी तुहानू प्रोग्राम दे विच वेलकम। शुक्रिया अशमिता। ये मसला बड़ा गंभीर है जिस मसले ते ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਈਡਨ। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए तो उस तो बाद ये मुद्दा तुहाडे सामने होवेगा सिख भारत ते अमरीका। ये मुद्दा है तुहाडे सामने ते साडे सामने सवाल बहुत सारे है ते जिहड़े सवालों के जवाब अज असीं लभण की कोशिश करांगे ते इन्हां सवालों के जवाब असीं लभण की कोशिश कर रहे हैं। तो खालिस्तान के मुद्दे ते भारत तो अमरीका तक हलचल वधी है तो इस हलचल के विचाले निजर ते पन्नू के मामलिਆਂ कारण सिख भाईचारा सरगर्म हो गया। सरगर्म क्यों होया इस ते सवाल है। तो इन्हां सरगर्मियां दे विचाले बाइडन प्रशासन कोले अमरीकन सिख कॉकस कमेटी है जिहड़ी वो पहुँच गई है। तो वो पहुँच के की सवाल चुकती पई है, इन्हां ते ही चिंता जिहड़ी जताई जा रही है। राष्ट्रपति बाइडन अगे सिख मसलिਆਂ ते चिंता प्रगटाई जाती है। वो चिट्ठी विच की कुछ लिखिया होया उस बाबत भी गलबात होवेगी। जिहड़ा वफद मिलण गया सी उन्होंने अमरीका रहिंदे सिखां दी सुरक्षा का मुद्दा चुक्या। ये मुद्दा कितना वड्डा है इसनूं समझण दी असीं कोशिश कर रहे हैं। अमरीकन सिख कॉकस ने भारत की भूमिका ते भी सवाल चुक्या तो ये सवालों के विचाले सवाल यही है कि कनेडा तो बाद अमरीका ने भी भारत से शक जताया सी। हालांकि भारत बार बार यह दावा करता पाया कि कनेडा की थ्योरी हैगी है उस नूं असीं नहीं मानते। भारतीय विदेश मंत्री बार बार कह चुके हैं कि भारतीय विदेश मंत्री ने यह दावा भी किया कि अमरीका कनेडा के मुद्दे अलग अलग ने। जी अशमिता, ये सारा टॉपिक है साढ़े सामने पिया है, सारा इशू साढ़े सामने पिया है अशमिता जी। KP सिंह जी इस टॉपिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਵੱਲੋਂ। एंड साडे नाल जुड़े हुए हैं न्यू जर्सी तो हरजिंदर सिंह जी सिख कोआर्डिनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट वालों। तुहानू दोनों नू प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर प्रितपाल जी तुहाडे नाल शुरू करते हैं। इस इशू नू लैके तुहाडी रेडार ते कदों यूनाइटेड स्टेट्स सरकार वालों कॉन्टैक्ट बनाया गया सी बिकॉज ये जो एक किस्म का केस पेश किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स वालों इस पूरे मसले दे विच ओहदे विच तुहाडा भी जिक्र बार बार हुंदा है। डॉक्टर प्रितपाल जी तुहाडी इन्वॉल्वमेंट खास करके इस करंट इशू नू लैके कदों हुई सी, कदों यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट या FBI वालों तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट बनिया सी? अशमिता जी सब तो पहला तुहाडा
ਆਪਣੇ ਭਾਈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਤਬਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ FBI ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ FBI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ 1 to 1 ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ FBI ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ CC1 ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ FBI ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ FBI ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਨ ਸਸਪੈਕਟਿੰਗ ਲੌਬੀਇਸਟ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ US ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਟ ਫਰਮ ਨਾਓ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਈਅਰਸ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ US ਅਟਾਰਨੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 14 ਪੇਜ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਰੇਜੀਅਸ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਈਵਨ ਔਨ ਫੋਰਨ ਸੋਇਲ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, that's the duty of American government. So this is what the core ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ genesis of the problem is this. ਬਾਕੀ KP ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ FBI ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਦਿੰਦਾ। KP ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। In the beginning of year 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, they released a list of 20 ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ। These are the people who are on their hit list. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ for several months. KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, if I am saying something wrong, you can tell me about it. ਨਹੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਥ੍ਰੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ $100,000 ਬਾਉਂਟੀ ਟੂ ਅ ਹਾਇਰਡ ਕਿਲਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYEE ਜਿਹਨੂੰ CC1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇੰਡੀਅਨ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ where the orders are coming from. So there is no question buts and if about it. That threat is coming from Indian government and Indian agencies. It's very clear.
ਹੁਣ ਆ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਵਿਨੈ ਕੁਆਟਰਾ, he issued a letter to 10 different high commissions and consulars and embassies in North America, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, the organization which I belong to and I also belong to American Sikh Caucus Committee too, they are listed in that ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫਰਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਮੈਰੀ ਗੇਈ ਸਕੈਨਲਨ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮਨ ਆਲਸੋ ਫਰਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਸ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰਮ ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀ ਗੇ ਸਕੈਨਲਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ, 1 ਸਰਵਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, 3 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਓਵਰਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TNR ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ TNR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਲੇਟਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ TNR ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ 1 ਵਰਸਸ 1, ਇਟਸ ਪੀਪਲਸ ਵਰਸਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਟੈਕ ਔਨ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਨਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਦਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਫਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਤਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡਬੇਰ ਨਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਨੂ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਨੂ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ FBI ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਸਕ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਕਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ UN ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਰਹੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪੰਨੂ ਹਰੀ ਜੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਨੇ ਕੁਆਟਰਾ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਏਜੰਡਾਸ, ਓਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਮੈਂ and these organizations are not linked with each other, but at the end of the day ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ all these organizations speak with one voice। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ most of these organizations don't regularly communicate with each other, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ TNR ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ TNR ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they want to establish American, it's a new thing for USA also, okay, which was mainly focused on Russia and China। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ is getting into that category, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ that how to
identify that it's a TNR issue. And second thing is how to protect the victims and how to handle the perpetrators. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there be criminal sentences, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ act ਜਿਹੜਾ law ਉਹ define ਕਰੇਗਾ. This is still sitting in Senate and then it will come in the House and eventually it will become a law and it will become very clear that ਕਿਉਂਕਿ America is a country which governed by rule of laws. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਪਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। He was also visited by FBI, okay, and he was also on that list which was issued by NIA previously of 21 people. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, there's proof is in the pudding. ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ assassinations ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are no more। ਨਿੱਜਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਡਾ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ so this is a target killings ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they are not acceptable to any country who calls itself a democracy. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ condemnation ਜਿਹੜੀ ਹੈ across the board ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KP ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ TNR ਟ੍ਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, FBI ਹੋਈ, CIA ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕ ਸਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕਦਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਵਾਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 14 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜੋ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ CC1, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਡੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਗੋਨ ਥਰੂ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ I think they have their own process, their own legal system, how they're going to charge, but eventually everything going to come out. India has been denying it, but India will have to eat crow ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ with a documentary। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਸਪਰੈਸਡ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 1978 ਦਾ USA ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ it is as we are people of Indian origin and we feel very good about India when India works as a democratic country. But when India works as an autocratic Hindu nationalistic democracy, the minorities ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, then Sikhs ਜਿਹੜੇ ਨੇ, Sikhs have always fought the oppression, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ। Okay, Sikh ਜਿਹੜੇ ਨੇ, that's our religion has taught us to fight the oppression. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ oppression ਹੋਊਗਾ ਤੇ naturally I think we have to react. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, we feel for all our brethren in India ਜਿਹੜੇ ਕਿ minorities ਦੇ particularly ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, majority community should keep that in mind that minority ਜਿਹੜਾ Indian constitution ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ they are it's just written on a piece of paper, they are been totally ignored। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਤੇ BJP ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ why they are declared terrorists? That is my question to Indian government। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰੀਅਲੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।